told your friend you're not okay. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play. 여러분 안녕하세요. 1번 리딩 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 나의 다음 남자친구는 누구인지에 대해서 상세히 말씀드리도록 할게요. 먼저 상대방을 만났을 때 느끼게 되는 감정을 보았는데요. 어쩌면 여러분들이 그동안 이 사람을 만나려고 이런 타이밍을 기다린 게 아닐까 하는 생각이 들 정도로 저절로 안정감이 드는 관계가 실제로 있을 수 있구나. 그렇다고 격식이 있는 것도 아니고 두 사람 다 프리하면서 부담 없이 얘기하면서 자유롭고 신선한 에너지를 주고받게 된다라고 하는데요. 그래서 이 사람이랑 있으면 괜시리 모험심이 자극되고 즐거우니까 이 사람을 한번 편안하게 알아가 볼까 하는 생각이 저절로 드시게 되는 순간이 있다라고 해요. 스타 카드는 희망이랑 이상적인 기대감을 상징하는 카드인데요. 이 사람이랑 만나면 내가 오래도록 연애할 수 있을 것 같아. 안정되게 연애해서 결혼까지도 한번 노려볼 만할 것 같아 하는 느낌을 조금만 얘기해 보시면 나도 모르게 느껴지는 그 직감이라는 거 있잖아요. 어떠한 말로 설명할 순 없지만 이 사람을 만났을 때 그 첫 느낌, 그리고 대화했을 때의 느낌, 이것만으로 사람을 판단할 수는 없는 거지만요. 적어도 우리 여러분들은 이 사람은 좀 다른 것 같아. 내가 그런 확신이 좀 들게끔 우리는 통하는 무언가가 있고 이 사람이 나를 그렇게 인도해 줄 것 같아 하는 희망과 기대감, 그러면서도 확신이 들게 된다라고 해요.
그래서 그런지 두 사람은 계산이 없는 만남이다. 요즘 세상에 마음 하나만 보고 사람을 만나기는 힘든 세상이 왔는데요. 함께 있을 때 즐겁고 긍정적인 기운이 최상에 달하면서 여러분들이 자꾸 웃게 되신다라고 해요. 그래서 관계가 생각보다 빨리 진전이 되실 수도 있는 흐름인데요. 그 와중에 우리 여러분들은 행복한 고민을 좀 하게 되시는 모습으로 보여져요. 투 오브 소즈는 여러분들 내면에 이런 신중함 그리고 고민이 함께 공존하는 시기를 의미하는데요. 이 사람이랑 생각보다 우리가 만난 지 얼마 되지도 않았는데 속도가 너무 빠른 거 아니야? 내가 좀 브레이크를 걸어야 하나? 그런 것 치고는 이 사람 상당히 괜찮은 사람인 것 같아. 나도 잘은 모르겠지만 이 사람도 나에 대해 확신을 어느 정도 가진 것 같아서 나도 이렇게 망설이지 말고 그냥 이 사람을 계속 따라가 볼까? 뒷일 생각하지 말고 일단 마음이 가는 대로 해봐? 아까 제가 말씀드렸던 이런 브레이크를 걸어야 하나 하는 고민에 좀 빠지게 되시면서도 고민만 하실 뿐이지 실제로는 이 사람의 리더십에 여러분들도 나도 모르게 스무스하게 끌려가시는 느낌을 받게 되신다라고 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람의 특징을 좀 보도록 할게요. 파이브 오브 완즈, 경쟁심이 강하고 상당히 에너지가 넘치는 카드인데요. 본인의 줏대가 있고 성향이 머무르는 게 아니라요. 활발하고 좀 도전적인 성향을 가지고 계신 분이다. 그래서 때때로는 자기 주관이 있기 때문에 그래서 삶을 좀 진취적으로 생각하시는 분인데요. 그 뒤에 나이트 오브 소드, 에이트 오브 소드 카드. 아무래도 소드 카드가 나왔기 때문에 어떤 생각이나 말을 하실 때 상당히 머리 회전이 빠르시고 논리적인 성향으로 보여져요. 극 T의 성향이신 것 같은데요. 감정보다는 좀 판단과 행동 이런 것들을 우선시하시는 모습이 보여지거든요. 그러니까 이 사람이 삶을 살아오면서 도전적으로 삶을 살아오시게 되면서 아무래도 부드러운 모습보다는 날이 선 모습으로 삶을 개척하고 그 안에서 받았던 상처라든지 내면에 표현하지 못하는 그런 억눌러 있는 부분도 반드시 존재한다라고 저는 보여지네요. 그렇긴 하지만 에이트 오브 플루트 카드, 에이스 오브 링스, 텐 오브 플루트 카드 나왔어요. 남녀가 키스하는 모습의 카드와 함께 아이스크림 카드 그리고 반지 카드가 나왔어요. 그러니까 제가 봤을 때에는 이 사람이 삶을 살아오면서 일을 하게 되시면서 그 분야에서 살아남기 위해서 열심히 살아오는 모습과 삶을 개척해 오시는 모습의 카드들도 보여지는 반면에 아까 여러분들을 만나셨을 때 우리 여러분들이 갖게 되는 감정에서 메이저 카드가 4장이나 나왔는데요. 상당히 굵직굵직하고 긍정적인 메시지의 카드들이 나왔어요. 이 사람이 가지는 특징에서 여기 에이스 오브 플루트 카드, 에이스 오브 링스, 텐 오브 플루트 카드는 연인을 대할 때 이 사람의 특징적인 모습으로 에이스 오브 컵스 카드, 여기 키스하고 있는 장면은요. 이 사람이 사랑이 있어서만큼은 아주 진심인 사람이에요. 한 사람에게 마음을 열게 되면 좀 깊은 감정과 따뜻한 애정을 보여줄 수 있는 사람이다라고 보여지네요. 그래서 이런 사람이 정말 좋아하게 되면 헌신적이고 감성적인 면을 많이 보여주실 수 있는 사람으로 보여지네요. 실제로 이 사람은 현실적인 기반도 상당히 중요시하는 분이다. 그러니까 에이스 오브 링스 카드가 에이스 오브 펜타클 카드인데요. 물질적인 안정이라든지 관계에 현실성이 있는지 그리고 내가 노력했을 때 이 사람과 이루어질 수 있는 기반이 되어 있는지 그러니까 본인의 입장에서 내가 연인을 사랑했을 때 이 사람과 정말 진지한 관계까지 갈 수 있는지 책임을 질 수 있는지 이런 것들을 아주 이성적이고 논리적으로 판단해서 자신이 정말 마음에 드는 사람과 연락을 하고 마음을 표현하고 사귀시는 분으로 보여지네요. 정말 그 끝에 텐 오브 플루츠 카드가 나왔어요. 사랑의 완성은 결혼이라고 생각을 하시는 분인데요. 두 사람만의 결합이 아니라 정말 가족이 될 만한 안정된 관계를 이룰 만한 아주 오래도록
감정적으로 완성을 이룰 만한 관계를 원한다. 정말 진심으로 내가 헌신하고 좋아할 만한 사람을 찾고 있다. 이렇게도 해석이 되어지네요. 그래서 특징에서 이 사람이 삶을 좀 진취적으로 살아오시면서 경쟁을 해야 되는 분야라든지 감정보다는 이성을 먼저 앞세워서 논리적으로 판단하고 행동해야 되는 삶에 살아오셨음에도 불구하고 연인을 대할 때만큼은 그런 순수한 마음, 안정적인 기반, 정말 바른 생활의 이성인 것 같아 보이네요. 자, 그렇다면 이 사람의 장점을 좀 더 보도록 할게요. 투 오브 펜타클 카드는 이렇게 남자가 저글링을 이리저리 굴리고 있는 모습인데요. 여러 가지를 균형 있게 조율할 수 있는 사람을 의미해요. 그리고 밑에 카드에도 일적으로 인정받으신 모습들이 보여지셔서요. 멀티태스킹이 가능하신 분이다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예를 들어서 이 사람이 일도 바쁘고 야근에 치여 있는 사람이지만 연인을 만나야 될 때만큼은 자신이 조금 힘들더라도 해야 될 일을 빨리빨리 처리하시고 여러분들 만나는 일에 지장이 없게끔 하신다든지 일이든 연인이든 인간관계든 이렇게 따로따로 구분이 잘 되어 있으신 분 같아요. 그리고 연인에 대해서만큼은 좀 유연함을 갖추신 분이다. 그 이유가 여기 나인 오브 컵스 카드가 나왔어요. 감정적으로 좀 상당히 만족하실 수 있는 분이거든요. 자존감이 높으신 걸 의미하는데요. 일적으로도 성과를 많이 내었고 많은 사람들이 이 사람에 대해서 지지를 하다 보니까 스스로의 삶에 자부심도 가지고 계시고 만족감이 높으신 상태를 의미해요. 그래서 아까 제가 말씀드린 멀티태스킹이 가능할 정도로 좀 능력자분이시겠다. 그 뒤에 바로 데스카드가 나왔어요. 가감히 자신을 탈바꿈하실 수 있는 사람으로 보여지네요. 그래서 아까 여기 에이드 오브 소드 카드, 본인의 이렇게 말 못했던 이런 억눌러 있던 화라든지 감정이라든지 이 생각들이라든지 이런 것들에서 이제 좀 낡은 것들을 버리고 다시 감정 조절을 잘 하실 수 있는 사람으로 좀 거듭나셨다. 이렇게도 보여지네요. 카드들이 상당히 이성적이면서도 진취적이고 힘든 난간이 있어도 그 난간을 부숴서라도 자신이 바른 길로 인도하실 수 있는 그런 강철 멘탈을 가지신 분이다. 쉽게 이루어진 자리가 절대 아니고요. 이 사람 나름대로도 아주 자기 성찰이 많았다. 그 결과에 냉철하게 좀 상황을 분석하고 결정을 내릴 수 있고 내 사람에게 책임감을 다할 수 있고 이러한 면모를 갖추게 되신 분이다 라고 보여지네요. 마지막에 투 오브 소드 카드는 이 사람의 신중함을 의미하는 것 같아요. 어떤 일을 함에 있어서 섣부르게 움직이지 않고 한 번 더 생각해보고 재고해본 다음에 결정을 내리시는 분 같거든요. 우리 여러분들 아까 느끼는 카드에도 여기 투 오브 소드 카드가 나왔어요. 여러분들도 너무 빨리 진행되는 거 아니야? 라고 생각하시는 반면에 이 사람 입장에서도 여러분들에게 겉으로 티를 내지는 않으시겠지만요. 충분히 이성적으로 고려하고 생각해 보신 다음에 전혀 많이 생각하지 않으신 것처럼 진짜 자연스럽게 여러분들에게 편안하면서도 자유로우면서도 안정감을 보여주시는, 그래서 웃을 일이 많아지고 빨리빨리 관계가 연인 관계로 돌입하고 싶은 이러한 사람으로 비춰질 수 있을 것 같아요. 자, 그렇다면 이 사람의 속마음이 어떻게 되는지 그리고 이분이 바라보는 나의 모습은 어떤지 좀 더 디테일하게 보도록 할게요. 이 사람의 속마음을 좀 볼게요. 저지먼트 카드가 2장이나 등장했고요. 힐 오브 fortune 카드, 러버스 카드, 의미심장한 카드들이 많이 등장했어요. 일단 전체적인 조합을 봤을 때 여러분들의 만남은 좀 운명적으로 정해져 있었다. 이런 인연을 의미하는데요. 이 사람이 그동안 삶을 살아오면서 이렇게 강렬한 느낌을 받은 적은 처음이라고 보여지는데요. 과거에서부터 있었던 그런 경험들을 토대로 1번을 생각하면 1번은 정말 나에게 안정감을 줄 수 있는 사람 같다.
함께 있을 때 내가 잘난 것을 더 보여주고 싶고, 나 이렇게 괜찮은 사람이다. 나 정말 멋있고 예쁘고 잘난 사람이다. 그래서 오래도록 나랑 함께 갔으면 좋겠다 하는 마음들이 정말 굴뚝같이 아주 크게 자리 잡고 계신다라고 보여지네요. 처음에 우리 여러분들이 이 사람을 만나게 되셨을 때 관계가 어느 정도는 급진전하시는 모습이 보여지는데요. 어느 일정 궤도에 오르면 이 사람 입장에서는 관계를 한 단계 넘어가자라는 말을 조금은 시간을 끄실 수도 있겠다라는 모습이 보여져요. 그러니까 우리 여러분들 입장에서는 나에게 마음이 없는 게 아닌데, 나에게 마음이 오히려 많은 것 같은데 이 사람이 왜 나에게 제대로 된 표현을 안 해줄까? 정말 중요한 관계에 대한 정의에 대해서는 왜 나에게 말을 해주지 않은 걸까? 하는 생각들을 좀 잠시 하게 되시는 순간이 있다라고 보여지네요. 그런데 이 사람이 여러분들이 잘 보셨어요. 마음이 없어서가 아니라요. 혼자 은근히, 그러니까 이 사람의 좀 이중적인 면이 있는 것 같은데요. 분명히 나랑 잘 되려고 자신의 멋있는 모습, 예쁜 모습들을 다 보여주셔 놓고서 정작 정말 중요한, 이제 우리 관계를 어떻게 해야 할지, 이런 관계 정의가 정말 중요한 것인데요. 여기에 대해서는 한 발짝 물러나서 좀 회피하시는 것 같은 모습이 보여지니까 우리 여러분들 입장에서는 헷갈리시고, 사실 이분은 마음속에 은근히 두려움이 좀 있으시다라고 해요. 여러분들이 너무 좋아서 관계 발전되고 다 좋은데, 진짜 여러분들과 다음 챕터로 넘어가기 전에 이 사람이 심사숙고하는 시간인 것 같아요. 마음의 점검을 한 번 더 해보시는 것 같거든요. 아까 전에 카드에 투 오브 소드 카드, 킹 오브 소드 카드, 소드 카드, 생각이 은근히 많으신 분이다. 그렇기 때문에 여러분들로 확정이 되어진 건 맞지만 여러분들이 참 괜찮은 사람이고 나의 짝이다, 인연이었으면 좋겠다 하는 생각들은 확정지어진 상태지만, 정말 말로써 표현하면 이 사람은 아까 책임감이 있는 사람이라고 말씀드렸잖아요. 그 책임감을 다하기 전에 심사숙고하고 있는 상태라고 이해해 주시면 될 것 같아요. 이 사람은 여러분들에게 설레임과 호기심을 동시에 완벽하게 느끼고 계시고, 이 생각의 끝에는 여러분들과 좀 대화를 해보고 싶어 하실 것 같아요. 우리 여러분들이 아주 현실적이면서도 안정적인 사람이라고 생각을 하시기 때문에요. 내가 1번에게 이러한 마음이 있어. 이러한 마음을 품고 있는데 우리 1번이 나를 이렇게 잘 이해해 줄까? 왠지 잘 다독여 줄 것 같기도 하고 좀 어른스러운 면모도 보여. 그러니까 결정적일 때는 우리 1번이 나에게 힘을 줘서 나에게 이런 고민과 이런 트라우마의 끝을 내줄 것 같은 사람이라서 어떻게 보면 나는 그때를 좀 기다리고 있는 것 같아 라고도 생각을 하시는 모습이에요. 그러니까 이분은 쉽게 말씀드려서 좀 내버려 두면 스스로 생각 정리 다 하시고 여러분들에게 사실은 나는 이러한 마음인데 너가 이거를 이해해주고 나를 받아줄 수 있겠어? 하는 말들을 해오실 것 같아요. 카드 조합들이 너무 좋기 때문에 좋은 인연을 맺기 전에 이 사람이 할 수 있는 행동이라고 저는 보여지네요. 그리고 이 사람이 나를 어떻게 보는지도 제가 뽑아보았어요. 상대방이 우리 1번 분들을 현실적이고 안정적인 사람으로 보고 계신다라고 말씀드렸는데요. 일단 본능적으로 여러분들에게 끌린다라고 해요. 1번은 참 매혹적이야. 나도 삶을 좀 주도적으로 사는 편인데 우리 1번도 스스로에게 자신감도 있고 또 지금의 모습이 있기까지 1번 나름대로도 큰 트라우마라든지 힘든 일을 한번 겪고 일어난 사람인 것 같아. 그래서 지금은 내면이 상당히 단단해 보이고 그리고 외적으로도 상당히 내 스타일이야. 아까 제가 두 분은 서로 계산 없이 만나실 수 있는 사람이라고 말씀드렸는데요. 그 이유가 일단 처음에 이성을 볼 때 외적인 부분이 많이 차지하잖아요. 이 사람은 여러분들 보면 정말 성적인 부분에서도 많은 끌림을 받으신다라고 해요.
그러면서도 나와 좀 비슷한 점도 있는 것 같아. 나와 좀 닮았다. 1번이 훨씬 고귀하고 멋있지만 또 생각하는 면이랑 논리적이면서도 우리가 끌리는 거. 그러면서도 남을 배려하는 거. 이런 것들이 우리는 좀 닮아 있는 사람 같아. 그래서 우리는 균형 있는 관계가 될 것 같아. 서로의 이런 감정을 주고받을 때도 배려하면서 이렇게 주고받는 거 있잖아요. 무작정 퍼주고 하는 사랑이라기보다는 이 사람에게 이러한 감정이 지금은 좀 필요하다 싶을 때 적재적시에 관심을 표현해주고 지금은 좀 시간이 필요하다라고 느끼면 그 관심을 잠시 넣어두고 이 사람을 살짝은 배려할 수 있는 이런 서로 배려적인 성향도 좀 비슷하다라고 생각을 하세요. 그러면서도 우리 여러분들을 정말 귀한 사람으로 보고 있다라는 느낌이 보여지네요. 일단 여기 메이저 카드 너무 많이 나와서요. 두 분은 끌리면서도 성향적으로도 빠르게 맞춰가실 수 있겠다 싶어 보이네요. 자, 그렇다면 두 분의 궁합은 어떤 궁합인지 추가 카드 뽑아보도록 할게요. 두 분은 어떤 궁합인지 바닥카드에 에이스 오브 컵스 카드 나왔어요. 아까 이 사람의 특징이나 장점을 봤을 때 어느 정도 비슷한 배열이 나왔어요. 일단 킹 오브 컵스 카드는요. 감정을 상당히 능숙하게 다루실 수 있는 분인데요. 우리 여러분들을 대할 때 배려심이 깊고 감정적으로 아주 성숙하게 진중한 마음을 품고 있다. 1번에게 나는 보통의 감정이 아니다 라고 생각을 하고 계시고요. 그 뒤에 에이스 펜타클 카드. 이 감정은 감정으로만 끝나는 게 아니라 내가 정말 이 사람을 책임질 수 있는지, 우리가 적어도 오래도록 사귈 수 있는 사이인지 이런 현실적인 기반을 생각해 두면서 소중하게 생각하고 있다. 우리 여러분들이 좀 고급스럽다라고도 생각을 하시는 카드예요. 그 고급스러운 게 그냥 겉으로 보여지는 게 멋있어 보일 수도 있지만요. 풍겨져 나오는 이런 시너지라고 하잖아요. 여러분들의 배려심 그리고 따뜻하고 안정적인 에너지가 보여지고 1번은 상당히 나랑 정서적으로도 서로가 의지할 수 있고 또 삶을 같이 나눌 수 있는 사람인 것 같아. 건강하게 이 관계를 생각하고 계세요. 그리고 바닥카드에도 에이스 오브 컵스 카드. 아무 계산 없이 순수하고 진심 어린 사랑으로 여러분들을 바라볼 수 있다라고 하네요. 제가 봤을 때 이 상대방이 잠깐의 생각하고 고민하는 시기만 거치면 여러분들에게 마음을 표현해 올 것이고요. 거기서 어차피 서로가 대화가 잘 통한다는 흐름이 보여지기 때문에요. 우리 여러분들이 잠시 정체되는 구간이 있으면 크게 걱정하지 않으셔도 될 것 같아요. 자, 그렇다면 아까 정체되는 구간이 있다라고 제가 말씀드렸잖아요. 그 정체되는 구간을 깨고 이 3달 안에 언제쯤 이분이 다가오실 것인지 추가 카드 뽑아보도록 할게요. 이 사람이 정체적인 구간을 깨고 언제 다가올 것인지. 바닥카드에 에이드 오브 컵스 카드 나왔어요. 일단 한 달 이내로는 이 사람이 여러분들에 대한 생각을 많이 하게 되신다라고 해요. 실제로 교류를 하게 되신다면 한 달 안에는 서로 교류는 원만하지만 이 사람이 이렇다 저렇다 할 관계 정립을 먼저 말로 꺼내지는 않으실 것으로 보여지네요. 그리고 두 번째 달에 아까 제가 텐 오브 컵스 카드도 말씀드렸듯이 이 사람은 또 텐 오브 펜타클 카드가 나왔어요. 이 관계를 정말 진심 어리고 현실적으로 바라보기 때문에요. 이제 확실히 책임지기 위해서 단계별로 생각을 하시게 된다라고 해요. 구체적으로 생각을 하시고 이제 계획을 하게 되신다라고 하거든요. 그리고 2달에서 3달 넘어가는 시기에 데빌 카드까지 나와서요. 이 시기에는 여러분들에 대해서 현실적으로 어떻게 할 것인지에 대한 판단은 이미 끝나신 상태로 보여져요.
그래서 원래 본인이 우리 1번 분들에게 가지고 있는 욕망이라든지 1번을 내 사람으로 만들겠어 하는 생각과 판단이 실질적인 움직임으로 발현된다라고 보여지네요. 아까 저기 메뉴에 어드바이스 카드가 나왔어요. 여러분들에게 감정적으로 나는 이러이러한 마음인데 너가 나를 받아줄 수 있겠어? 나는 정말 너랑 현실적으로 잘해보고 싶어. 부담이 된다면 조금 맞춰가 보면 좋겠는데 나를 믿고 좀 따라와 주지 않을래? 하는 식으로 여러분들에게 감정을 표현하면서 그동안에 참았던 모습들이 폭발적으로 드러난다. 바닥카드의 에이드 오브 컵스 카드. 정말 자기가 생각했던 그동안의 감정들을 모두 다 정리하시고 이제 새롭게 여러분들에게 다가오신다라고 보여지네요. 진짜 건강한 마인드의 상대방인 것 같아요. 여러분들이 좀 믿고 안심할 수 있을 만한 그런 사람을 만나게 된다라고 보여지네요. 자, 그렇다면 두 분 관계 조언 카드도 뽑아보도록 할게요. 두 분의 관계 조언. 바닥카드에는 문카드 나왔어요. 두 분 관계 조언 카드로요. 서로가 마음을 확인했고 그 관계가 빨리 급속도로 진전되는 것 같아 보였지만 한 단계의 고비가 찾아온다라고 말씀드렸잖아요. 약간의 정체기 같은 거요. 그렇지만 어떻게 해결해야 되는지 언제 다가오는지도 제가 아까 말씀드렸고요. 그동안에 애매했던 부분은 훅 털어버리고 서로가 이제 새롭게 여기 배를 두 분이서 타고 진지한 관계로 돌입이 되신다면 서로가 같은 방향을 보고 천천히 진행되실 것으로 보여져요. 그것이 장기적인 연애가 되실 수도 있고 진심 어린 인연으로 함께 하실 수 있겠다 보여지네요. 그 과정에서 약간의 불안함이라든지 애매모호함 같은 것은 잠시 겪을 수는 있겠다. 그렇지만 서로가 대화를 함으로써 같은 방향을 보고 나아가실 수 있는 카드이기 때문에요. 대화를 통해서 관계의 방향이 일사천리로 흘러가시겠다. 꼭 관계 방향이 아니더라도 서로가 오해하시는 부분이 있으면 대화로도 얼마든지 풀어나가실 수 있는 궁합으로 보여지네요. 아무래도 상대방이 조금 더 끌리는 마음이 강하시기 때문에요. 우리 여러분들도 잘 보듬어 주시고 이분을 또 이성적으로 보고 계시기 때문에 좋은 시너지로 관계를 이끌어 가실 수 있을 것 같아요. 자, 마지막으로 우리 여러분들만을 위한 조언 카드도 한번 뽑아보도록 할게요. 오직 우리 1번 분들만을 위한 조언. 바닥카드에 허미카드 나왔어요. 우리 여러분들의 조언 카드로는요. 메이저 카드들로만 다 나왔어요. 전차카드, 문카드, 월드카드, 바닥카드의 허미카드까지 나와서요. 지금 우리 여러분들이 집중해야 될 부분은 외부적인 것에 있는 게 아니라 내부적인 것에 있다라고 보여지는데요. 외부적인 압력이 있으시거나 스트레스를 많이 받으시는 상황에 놓여 계신다면 그것에 너무 심취하지 마시고 스스로가 좀 흔들리지 않는 그런 추진력이 필요한 시기다. 여러분들 마음속에 있는 불안함이랑 망설임 이런 것들을 가지고 계시고 겪고 계신다라고 보여지네요. 그런데 오히려 이러한 두려운 마음이 직면하기 힘든 감정이잖아요. 이러한 것들을 피하지 않고 오히려 정면으로 받아들이셨을 때 여러분들에게는 새로운 길이 열린다라고 보여지네요. 월드카드는 그동안의 일을 마무리하고 새로운 완성을 위해서 나아가는 카드이기도 하거든요. 지금의 중요한 주기가 끝이 나고 또 새로운 단계를 맞이하려면 불완전한 마음이라 하시더라도 정리하실 것은 정리하시고 새로운 주기에 맞춰서 더 멋진 완성을 위해서 다음 스텝으로 넘어가는 준비를 하시는 게 좋겠다. 여러분들의 내면에서 진짜 원하는 감정이 무엇인지
그런 것들을 좀 혼자 계시면서 많은 생각과 명상을 해보시면 그 길이 트여진다라고도 하네요. 그래서 어떻게 보면 혼자서 성찰하시고 더 깊게 생각하셔서 그 결과를 도출해내시고 외부적인 압력에도 흔들리지 않는 그러한 사람으로 우리 여러분들은 충분히 거듭나실 수 있다라는 조언 카드가 나왔어요. 아마도 우리 여러분들께서 지금 생각하시는 것들이 많으신 모습인데요. 이 문카드를 벗어났을 때 기다리고 있는 결과가 월드카드이기 때문에요. 우리 1번 분들의 미래는 여러분들이 끊임없이 생각하시고 성찰하신 결과 정말 멋진 미래로 발전하실 것 같아요. 스스로에 대한 믿음을 멈추지 마시고요. 지금의 두려움이 계시다면 바로 깨지는 못하더라도 어떤 것들을 정리하고 어떤 것들을 우선순위에 놔두면 나에게 더 도움이 되는지 이러한 부분을 조금 더 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 제가 오늘 준비한 주제는 여기까지고요. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. 그럼 저는 다음 주제로 찾아뵐게요. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 2번 리딩 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 나의 다음 남자친구는 어떤 사람인지에 대해서 상세히 말씀드리도록 할게요. 먼저 상대방을 만났을 때 느끼게 되는 감정으로서는요. 이 사람을 처음 만나게 되시면 마음이 열리는 따뜻함과 감정의 시작을 느끼실 수 있다라고 해요. 그냥 딱 첫 느낌이 좋다, 첫인상이 좋다라고 느껴지실 수 있는데요. 호감이나 설렘이 생기는 관계다. 그리고 이 사람과 함께 있으니까 나도 모르게 복잡했던 마음이 정리가 되는 느낌도 들고 감정적으로 이끌린다. 우리 2번 분들이 끌리는 이성이실 수도 있겠다. 이 사람이 생각보다 나에게 의미 있는 사람이 될 것 같다. 서로가 호감이 있고 급속도로 끌리다 보니까 관계 발전이 상당하시고 유대관계가 뛰어나시기 때문에 아주 자연스럽게 미래에 대한 생각도 같이 나누게 되신다라고 하는데요. 텐컵으로 왔으니까 가족 같은 편안함, 그리고 미래를 함께하고 싶은 그러한 상상들이 함께 공유하게 되면서 생각보다 진지하게 바라보게 되시는 2번 분들과 상대방의 모습으로도 보여지네요. 그렇지만 우리 2번 분 입장에서는 저스티스 카드 나와서요. 내가 아무리 이 사람이 좋다 해도 너무 성급하게 행동하면 안 되지. 이것저것 잘 생각해보고 나에게 정말 맞는 사람인지 내가 섣부르게 생각한 것은 아닌지 하는 감정들을 다 잡으시려는 그런 이성이 발동되는 모습이 보여져요. 그리고 이 사람의 특징을 좀 보도록 할게요. 이 사람은 리더십과 열정, 자기 확신으로 똘똘 뭉친 사람인데요. 자기 주도적이고 카리스마가 있는 인물이에요. 대담하고 추진력도 있고 또 남의 눈치를 보기보다는 자기 소신대로 움직이시려는 성향이 강하신 분이에요. 인간관계든 일적인 부분이든 아니면 연인과의 관계이든 좀 계획적인 사고를 하고 미래지향적인 마인드를 함께 가지고 계신 분이다. 여러분들과 만났을 때도 스파크가 띄어서 관계 발전이 되신 건 사실이지만 먼 미래까지 내다보시면서 좀 움직이려는 그런 계산적인 성향도 함께 가지신 분이다. 그렇지만 진지한 관계로 나아가기 위해서 깊게 생각하고 계획한 행동이기 때문에 계산적인 게 나쁘다라기보다는 이 사람 나름대로 여러분에 대한 마음의 진정성과 관계에 대한 철저한 계획성까지 함께 겸해져서 우리 여러분들은 천천히 두고 봐야겠다라고 생각을 하시면서도 생각보다 괜찮은 사람인 것 같다. 내가 좋은 사람을 만났네. 나중에는 확신이 서는 순간이 계실 것 같아요. 어떻게 봤을 때에는 이 사람이 과거에 힘들었던 과거가 있으시다든지 본인과 잘 맞지 않았던 그런 이성이 있음으로 인해서 그러한 이성들은 이제 훌훌 털어버리고 자신이 버텨왔던 그런 방어적인 태도에 대해서 이제는 훌훌 털어버리고 객관적으로 생각해도 이제 2번이 마음에 들기 때문에 나 스스로를 다잡고
여러분들에게 좀 집중하시려고 하는 그러한 모습이 있으신 것으로 보여지네요. 연륜도 있으시고 계획적이면서도 장기적인 안목이 있으신 것 같아요. 감정보다 이성이 발달되기 때문에 본인의 신념이 강하시고 그 신념으로 인해서 우리 여러분들에게 좋은 사람으로, 그리고 내가 리더를 함으로 인해서 좀 더 주도적인 사람으로 자신감 있게 여러분들에게 대시를 하실 것으로 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람의 장점이 무엇인지를 제가 좀 더 볼게요. 어떤 생각들을 하실 때 이 사람은 감정과 상황에 쉽게 휘둘리지 않으시는 모습이 보여져요. 이성적으로 고민하고 조율할 줄 아는 사람이라고 해요. 즉흥적이지 않고 감정과 현실 사이에서 균형을 유지하실 수 있는 분이다. 거기다가 좀 아이디어가 많다라고 하거든요. 우리 여러분들을 봤을 때도 좀 시작하고 밀고 나가려는 성질이 있기 때문에 용기 있고 진취적인 면으로 발현되실 것 같아요. 거기다가 썬카드까지 와서 좀 밝은 에너지, 긍정적인 에너지를 많이 보여주신다라고 해요. 이 사람 되게 아이 같은 면도 있네. 적극적이긴 하지만 또 순수하고 거짓 없는 모습을 보여주네 하고 느끼실 것 같아요. 그리고 카드를 보니까 여기 9컵, 에이스 완즈, 퀸 오브 펜타클 카드로 왔어요. 바른 이성의 표본이다 라고 보여지는 게요. 9컵스는 자기의 감정적인 만족도가 아주 크고 자기 충족도와 거기다가 자신의 여유로움도 함께 갖추신 분이기 때문에 스스로가 가진 것에 만족하실 수 있는 분이에요. 본인이 감정적인 여유가 있기 때문에 타인에게도 감정적인 여유를 나누어 줄 수 있는 사람이거든요. 그래서 정서적인 안정감과 여유로운 성격이 장점이라고 볼 수 있겠는데요. 감정적으로 사람을 진심으로 대하고 또 사랑을 줄 준비가 되어 있는 사람이다. 저기 아까 러버스 카드 같이 나왔기 때문에 그러한 감정을 우리 여러분들이 아주 자연스럽게 받아들였다. 이렇게도 해석이 되어지네요. 퀸 오브 펜타클 카드는 배려와 실용성, 안정감 있게 상대방을 돌볼 줄 아는 인물인데요. 현실적이면서도 사람을 따뜻하게 돌볼 줄 아는 그런 안정적인 성향을 가지신 분이기 때문에 우리 여러분들이 느끼셨을 때에는 이 사람 감정적인 부분이 처음엔 충족했는데 알고 보니까 이 사람 배려 안에 그런 현실적인 안정감도 같이 채워줄 수 있는 사람이구나 하는 것을 차츰차츰 느끼게 되실 거라고 하네요. 이성적인 면과 감성적인 면이 균형이 잡힌 사람이 좀 드물기도 하고 무엇보다 서로가 정말 감정이 이끌려서 자연스럽게 관계가 발전되면서 이 사람이 진심을 담은 감정 표현이라든지 따뜻한 배려를 천천히 체감하게 되시겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 자, 그렇다면 이 사람이 여러분들에 대한 속마음은 어떠한지, 이분이 바라보는 여러분들의 모습은 또 어떤지 좀 더 디테일하게 보도록 할게요. 일단 이 사람의 속마음을 먼저 보도록 할게요. 정말 강력한 카드들이 많이 나왔어요. 여러분들에게 매력과 흥미를 강하게 느끼고 있는 것은 사실이고 우리 여러분들도 그 호감을 받아들이시고 관계를 발전하실 것으로 보여지는데요. 이 사람에게 있어서 데빌 카드와 포 펜타클 카드 조합으로 봤을 땐 단순한 호감이 아니라 이제 서로가 서로에게 얽히고 설켜서 정말 중독적인 마음, 소유욕이 생기신다. 이번은 정말 내 거야. 나에게 이런 감정, 이러한 마음을 불러일으키는 이성은 정말 처음이다. 내 거 하고 싶고 놓치기 싫고 오래도록 같이 함께 할 수 있는 만남으로 내가 노력할 거야 라고 생각을 하게 되신다라고 하네요. 그 이유가 밑에 카드의 2컵, 10 펜타클 카드로 나왔어요. 뒤에 카드의 페이지 완즈 카드 같이 나와서요. 그러니까 이분이 최종적으로 여러분들과 생각하는 관계는 10 펜타클 카드이겠지만 내가 아직은 서툰 면이 있고 그렇지만 이번을 향한 나의 마음은 아주 크기 때문에 우리는 무리 없이
천천히 이끌어 나갈 수 있을 거야 하는 자신감이 있다라고 해요. 그런데 10 펜타클은 안정을 이룰 만한 그런 기반이 되어 있는 카드이기 때문에 그 안에서 생기는 책임감이라든지 이분 나름대로 여러분들과 잘 맞춰지기 위해서 여러 관점에서 생각을 해보시면서 이 관계에 대한 완성을 이루기 위해서 스스로 중심을 잡기 위해서 통제를 하시려는 모습으로도 보여져요. 우리 2번 분들을 통제하시려고 하는 게 아니라요. 자신의 마음을 좀 통제해서 감정의 균형을 이루기 위해서 부단한 노력을 하실 것으로 보여지네요. 그런데 정작 우리 2번 분들이 느끼시기에는 상당히 매너 있고 배려 있고 적극적이면서 나를 주도하면서 우리가 서로 끌리는 관계다 보니까 제가 지금 말씀드렸던 부분, 이 사람이 얼마나 참고 인내하고 감정의 통제를 절제하고 있는지를 우리 여러분들은 크게 체감하지는 못하시겠다. 예를 들면 우리 여러분들이 너무 좋아서 막 시도 때도 없이 여러분들에게 대시하고 또 같이 자고 싶고 이러한 마음들이 있는데 상당히 억누르신다. 우리 2번이 부담스러워하지 않게 내가 그 감정의 균형을 맞추기 위해서 피 끓는 욕망을 자제해보겠다. 이렇게도 해석이 되어지네요. 제가 예를 들어서 피 끓는 욕망이라고 말씀드렸는데요. 사실은 그 자제가 잘 되지 않으신다라고 해요. 여러분들이 너무나 매력있고 내 사람으로 만들고 싶은 이러한 의지가 강하신 상태이기 때문에 이 사람이 정말 허벅지를 꼬집는다는 마음으로 침착하게 관계를 유지하기 위해서 부단히 노력 중이시라는 것을 우리 여러분들이 영상을 통해서나마 아실 수 있을 것 같아요. 그리고 이 사람이 여러분들을 만나면 정서적으로 봤을 때 내가 좀 2번을 리프레시 시켜줘야겠다 하는 마음도 많이 가지고 계신 것 같아요. 서로가 대화가 잘 통하는 관계이기도 하거든요. 컵이 여러 번 나왔기 때문에 관계에 대한 아까 열정도 보이지만 정서적으로 공유하는 것에 있어서 말을 주고받기가 아주 편안한 관계로 보여지거든요. 자, 그렇다면 이 사람이 느끼는 여러분들은 어떠한 사람인지를 제가 좀 더 말씀드리도록 할게요. 아까 우리 여러분들이 봤을 때 이 사람이 생각보다 나에게 의미 있는 사람일 수도 있을 것 같다 라는 촉이 발동된다고 말씀드렸는데요. 이 사람 역시 여러분들을 봤을 때 보통의 인연은 아닌 것 같다라고 느끼게 되신다라고 해요. 내 인생에 뭔가 의미가 있는 사람이 될 수도 있겠다. 이러한 생각을 가지게 되면서 여러분들이 능력 있고 또 협업할 수 있는 사람이다. 함께 얘기를 하면서 인생을 맞춰가기에 최적화된 사람이라고도 보고 계세요. 내가 이렇게 제시를 했는데 이 사람도 크게 거기에 반발하지 않고 이렇게 하면 되겠네. 서로가 티키타카가 잘 되는 관계인 것 같아요. 길게는 아까 말씀드린 10 펜타클 가정으로 가기까지 책임감 있게 공동의 목표를 위해서 함께 할 수 있는 그런 파트너십도 함께 가지고 갈 수 있는 사람이다. 그만한 책임감을 가진 사람이다. 서로의 스타일을 공유하다 보니까 이런 확신이 천천히 드신다라고 해요. 그 과정에서 서서히 3 펜타클로 시작하시기 때문에 여러분들이 10 펜타클로 가기까지는 시간 문제겠다. 이렇게 보여지네요. 대신에 우리 여러분들이 내면에서 스스로를 좀 방어하고 보호하려는 마음도 함께 느껴진다라고 해요. 두 분은 약간은 비슷한 결이 있으신 것 같아요. 깊게 봤을 때 우리 2번 분들이 쉽게 마음을 열지 않으시지만 한번 마음을 정하면 끝까지 함께 하려는 그런 책임감이 동반된 분이시고 그 끝에 여왕제 카드가 나왔어요. 풍요롭고 따뜻한 매력을 지닌 사람이고 아주 매혹적이고 예쁘고 잘생긴 사람이라고 생각을 하세요. 뭐 하나 부족한 거 없이 풍요로운 사람이라고 보고 계시는데요. 매력있고 감성적이기도 하고 포근한 에너지를 지닌 사람이라고 생각을 하세요. 그래서 사랑받아서 마땅한 사람이고
우리 2번분 존재만으로도 충분히 아름답고 가치가 있는 사람이라고 생각을 하고 계시네요. 그렇지만 또 어떻게 봤을 땐 스스로가 책임감이 강하신 사람이다 보니까 끙끙댈 일이 있을 때 서로가 공유를 하면 되는데 조금 더 부담 주지 않기 위해서 말을 아끼게 되신다라든지 그런 성숙한 면모도 보여져서 상대방이 더 여러분들에게 이끌리고 또 한편으로는 내가 보듬어주고 싶고 그런 면이 같이 공존한다라고 보여지네요. 그래서 여기 식스 오브 소드 아까부터 계속 식스 오브 소드가 반복해서 나오는데요. 여러분들의 그러한 열정과 책임감 그리고 성숙함이 보여져서 내가 우리 2번을 좀 더 편안하게 해주면서 그런 복잡했던 마음들을 리플레시 시켜줘야 돼. 우리는 함께 있으면 서로가 힐링되는 사이인 것 같아. 이렇게 함께 느끼시게 된다라고 하네요. 자, 그렇다면 두 분의 궁합은 어떠한 궁합인지 추가 카드 뽑아보도록 할게요. 두 분은 어떤 궁합인지 바닥 카드에 헐밋 카드 나왔어요. 두 사람은 서로에게 감정적으로 끌림이 큰 관계라고 볼 수 있겠어요. 컵 카드가 주를 이루고 아마 상대방이 여러분에게 좀 감성적이면서 로맨틱한 마음으로 먼저 다가가고 표현하고 싶어하는 흐름이 있거든요. 연애 감정이나 호감을 충분히 가지고 우리 여러분들에게 순수하고 페이지 계급이기 때문에 아직은 수줍지만 여러분들에게 표현이 서툴 수는 있어도 또 감정적으로는 섬세하게 여러분들에게 다가가시는 모습이에요. 세븐 오브 컵스 카드는 현실보다는 좀 관계에 대한 이상향적인 부분이 두드러지는 카드인데요. 여러분들에 대해서 기대감, 환상감도 많으시고 함께하고 싶은 마음이 많은 카드예요. 예를 들면 버킷리스트라든지 여러분들과 해보고 싶은 게 많고 다소 미숙한 부분도 있지만 여러분들과 꽁냥꽁냥 하면서 하나하나씩 맞춰보고 싶어 하시는 느낌인데요. 그런데 재밌는 게 바닥 카드에 허밋 카드가 나왔어요. 감정적으로는 여러분들과 하고 싶은 거 진짜 수만 가지 되는데 그 중에서 좀 유치한 게 있다라거나 하는 부분이 있을 때는 여러분들에게 그런 것을 말하기에는 약간은 이게 좀 유치한 건가 싶어서 쪽팔리기도 하고 나름 어른스러운 태도로 여러분들에게 조심스럽게 접근을 한다라고 해요. 우리 여러분들이 좀 놀라지 않을 만한 이러한 버킷리스트만 골라서 여러분들과 해보자고 하던지 하시는 면모도 있어 보이시네요. 두 분은 감정적으로 대화가 잘 통하고 유대관계가 탄탄하게 발전할 수 있는 궁합으로 보여집니다. 자, 그렇다면 이 사람이 3달 안에 언제 다가오는지도 뽑아보도록 할게요. 이 사람이 3달 안에 언제 다가오는지 바닥 카드에 퀸 오브 완즈 카드 나왔어요. 지금으로부터 2달 안에 이 사람이 여러분들에게 매력을 강하게 느끼고 내면적으로 호감이 확실해지는 시점이 생긴다라고 해요. 그리고 우리 여러분들에게서 보여지는 그 자신감, 독립성, 이런 매력적인 이끌림 때문에 여러분들에게 다가오고 싶은 욕구가 그때쯤 생기게 되면서 호감을 표현하실 것으로 보여지네요. 한번 다가오시게 되면 감정적인 만족감이 있고 기대감이 커지는 시기라고 볼 수 있겠는데요. 상대방이 여러분들에게 매우 강하게 끌리고 자신이 어떻게 행동하는지에 따라 우리 2번이 나랑 더 가까워질 수 있는 계기가 마련되겠구나 하는 생각과 확신으로 다가오게 된다라고 하네요. 자, 그렇다면 두 분 관계의 조언도 뽑아보도록 할게요. 두 분 관계의 조언
바다카드의 저스티스 카드 나왔어요. 상대방이 먼저 다가옴으로 인해서 우리 여러분들도 그렇고 상대방도 그렇고 마음을 숨기지 않고 솔직하게 표현하고 그것을 또 받아들일 준비가 되어 있는 것을 의미해요. 상대방이 직설적으로 이번 너 마음에 든다. 정말 내 스타일이다. 이렇게 얘기할 수 있다라고 하는데요. 직설적으로 얘기하기 때문에 우리 여러분들께서도 거기에 부담감을 느끼지 않고 서로가 부담 없이 대화할 수 있고 거기서 좋은 관계가 형성되는 관계다. 그리고 식스소드 카드가 반복해서 등장하였는데요. 여러분들과 이전 연애에서 발생됐던 갈등이라든지 힘들었던 과거를 뒤로 하고 이제 평온하고 여러분들과 관계 개선을 할 수 있다. 더 나은 방향으로 함께 이동할 수 있는 관계다. 같은 방향을 보고 서로가 더 편안하게 자연스럽게 흘러가는 관계로 이어지실 것 같네요. 바다카드의 저스티스 카드 나왔는데요. 두 분 관계는 감정과 이성의 그 사이의 조화를 찾을 수 있는 궁합이고 한 사람만 지나치게 좋아한다라든지 균형이 무너지는 관계가 아니라 서로가 노력하는 관계로 좀 건강한 관계로 성장할 가능성이 큰 궁합이다. 얘기를 하실 때도 균형 잡힌 대화를 많이 하실 것 같아요. 상대방이 적극적으로 다가와도 크게 기복 없이 부담 없이 앞으로 나아갈 수 있는 사이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 자, 그렇다면 마지막으로 오직 우리 여러분들만을 위한 조언 카드도 뽑아보도록 할게요. 오직 우리 여러분들만을 위한 조언. 바다카드의 세븐 오브 컵스 카드 나왔어요. 오직 우리 여러분들만을 위한 조언 카드에서는요. 아까 상대방을 놓고 본 카드들에서는 우리 여러분들이 자신감도 있고 책임감도 강하시고 나름 성숙한 면모를 보여주셔서 이런 상황이 있구나라는 거는 느끼지 못하였는데요. 카드 보니까 지금 우리 여러분들이 스스로 겪고 있는 내면의 불안감이라든지 혼란 속에서 어떻게 회복하고 중심을 잡을 수 있는지에 대한 조언을 얘기해 주는 것 같거든요. 지금 여기 나온 카드들로 봤을 때에는 우리 여러분들이 감정적인 상처랑 혼란을 이겨내고 좀 우리 여러분들에게 진짜 필요한 것을 찾아가는 과정이 있는 중이다. 파이브 오브 펜타클은 불안한 감정이라든지 누구에게도 좀 속하지 못한 이런 감정, 무기력하고 외롭고 이러한 감정을 가질 수 있다라고 해요. 그래서 자연스럽게 찾아오는 생각이 많으신 것 같고요. 실제로 나인 오브 소드는 칼이 여성을 향해서 실제로 찌르고 있지 않기 때문에 우리 여러분들이 걱정하시는 부분이 계시다면 생각보다는 우리 여러분들을 크게 해치지 못할 것이다. 그리고 우리 여러분들을 스스로 괴롭히고 있을 뿐이지 실제 상황보다 크게 부풀려진 불안일 수 있기 때문에 이러한 고리를 끊기 위해서 균형 회복이라든지 여러분들 마음속에 있는 치유력이랑 회복력이 존재하시기 때문에 어떤 것들을 급하게 하시려고 하시는 것보다는 생각을 조금 멈추시고 감정의 균형이라든지 몸과 마음의 밸런스를 좀 회복하는데 조금 더 집중해 주시면 상대방이 나타났을 때 정말 내 맘에 쏙 드는 사람이 나타났다. 나의 이런 불안했던 감정을 다 식혀줄 수 있는 사람이 나타났다 라고 느끼실 것 같아요. 여기 나온 템퍼런스 카드가 우리 여러분들의 불안을 충분히 잠재울 수 있는 그런 가능성이 있는 카드이기 때문에요. 스스로가 감정 제어를 충분히 잘하실 수 있기 때문에 급하게 생각하실 거 없고 스스로의 마음의 안정을 찾아보시면서 진짜 원하시는 게 무엇인지 내가 걱정하던 게 크게 걱정할 일은 아니었구나 하시는 거를 천천히 깨달아 보시면 릴렉스가 되면서 마음이 조금은 더 평온해지실 것으로 보여지네요. 제가 오늘 준비한 주제는 여기까지고요. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. 그럼 저는 다음 주제로 찾아뵐게요.
감사합니다. 여러분 안녕하세요. 3번 리딩 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 나의 다음 남자친구가 누구인지에 대해서 상세히 말씀드리도록 할게요. 일단 전체적인 카드들을 봤을 때 우리 여러분들께서는요. 연애가 아주 필수적이다. 이렇게 생각하시는 분들은 아닌 것으로 보여져요. 스스로에 대해서 여유가 있으시고 자신감이 어느 정도 있으신 분으로 보여져요. 그러니까 자신감과 독립적인 감정이 같이 있기 때문에 웬만하게 내 맘에 쏙 드는 사람 아니고서야 굳이 이렇게 생각하시는 우리 3번 분들이 많으실 것 같아요. 그런데 평온한 우리 3번 분 삶 속에서 새롭게 적극적으로 다가오는 이성이 생길 것이다 라고 보여지는데요. 그 이성이 아주 매력적이고 그림에서도 보이시듯이 핑크 셔츠를 입고 장미를 여러분들께 건네는 듯한 그런 모습의 카드가 보여지는데요. 우리 여러분들 입장에서는 적극적으로 다가오다 보니까 이 사람 매력이 좀 있는 것 같다. 이 사람 뭐지? 이렇게 생각하시면서도 또 한편으로는 좀 마음을 가라앉혀 보시려고 그러니까 감정의 균형을 좀 잡으시려고 노력하시는 부분이 있으시겠다. 이렇게 보여지네요. 이 사람이 어떤 사람인지 모르니까 좀 조심해야겠다. 이러한 생각도 처음엔 드실 수 있다라고 하는데요. 그 뒤에 카드에도 나이트 완즈, 페이지 펜타클, 식스 오브 컵스. 생각보다 적극적인 구애를 해오는 이 사람에게 나도 호기심이 좀 일어난다. 그런데 단순한 호기심으로 온 게 아니라 나름 진중하게 생각하는 관심이 생겼다. 또 그 이유가 이 사람을 만났을 때 좀 익숙하거나 따뜻한 감정을 여러분들께서 느끼신다라고 해요. 왠지 어디서 본 것 같고 나도 모르게 자꾸 생각이 나네. 이 사람 나도 모르게 자꾸 내 머릿속에 드나들고 있네. 이런 생각들을 하게 되시면서 이 사람이 어떤 사람일까? 그리고 나에게 적극적으로 다가오는 것도 그렇게 나쁘지만은 않은 것 같아. 이러한 감정들을 하나씩 느끼게 되신다라고 해요. 어떻게 보면 우리 여러분들이 연애에 있어서 그렇게 적극적이진 않으시는 인물일 수도 있거든요. 웬만한 나에게 맞는 사람 아니고서야 나도 굳이 움직일 필요 없다라고 생각하시는 분이기 때문에 이런 경우에는 오히려 상대방이 적극적으로 다가옴으로 인해서 우리 여러분들에게 감정의 혼란과 새로운 관계에 대한 기대감과 끌림과 열정을 같이 동반해서 오는 만남이기 때문에 이 사람에 대해서 여러분들 내면에 숨겨져 있던 그런 들끓는 감정이 다시 한번 일어날 수 있겠다. 그런데 그 감정이 좀 편안하면서도 익숙하고 아직까지는 호기심이긴 하지만 이 사람 한번 알아봐봐? 이러한 생각들이 시간이 지날수록 점점 더 그 생각이 깊어지겠다. 이런 흐름으로 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람의 특징을 좀 볼게요. 첫 번째 카드로 퀸 오브 소드 카드는 나왔어요. 이 사람은 말과 행동이 좀 똑부러지는 성향이실 수 있어요. 소드의 퀸으로 왔기 때문에 감정보다는 이성을 중시하는 성향이시고 또 자기 주장이 분명하신 분이라고 해요. 그런데 냉철하시기만 한 게 아니라 그 냉철함 속에 생각하는 유연함을 가지신 분이다. 스트렝스, 페이지 펜타클로 같이 왔어요. 그러니까 이 사람이 여러분에게 첫 느낌으로는 적극적으로 대시하고 아주 열정적인 사람으로 비춰지지만요. 이 사람 내면에서는 아주 이성적이면서도 또 너무 이성적이지만은 않게 그러한 마음들을 컨트롤하실 수 있는 분이시고 생각보다 훨씬 인내심이 강한 사람이라고 해요. 부드럽게 사람을 이끄는 힘이 있고 그 감정 조절을 잘 하신다라고 하거든요. 여러분들을 봤을 때 이 사람이 아주 매혹적으로 끌리면서도 그러한 마음을 최대한 자제하고 있다. 우리 여러분들이 느끼시기에는 아닌데? 되게 적극적으로 다가오던데? 하실 수도 있겠지만 본인이 원래 여러분들에게 가진 욕망은 거기에 비춰지는 것보다
훨씬 더 많이 조절하였다. 이렇게도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이 사람이 바라봤을 때 여러분에 대해서 지금 호기심 어린 모습으로 바라본다라고 하시면요. 페이지 펜타클로 왔기 때문에 아직 미숙하긴 해도 우리 여러분들이 마음에 드신다라고 하면 이 사람은 진지하고 꾸준하게 우리 여러분들에게 관심을 표하고 너무 일방적이지만은 않게 우리 여러분들의 감정을 살피면서 서로 조화를 이루시려고 나름 노력하시는 모습으로도 보여지네요. 초반에는 여러분들에 대한 관심이 너무나도 많기 때문에 에이스 완즈, 더풀, 데빌 카드로 왔어요. 자유롭고 즉흥적으로 여러분들에게 대시하는 경향이 있거든요. 그 이유가 일단 여러분들을 보면 성적으로도 아주 섹슈얼한 사람이다. 자꾸 지켜보게 되고 여러분들을 좀 가지고 싶고 소유하고 싶다. 내 사람으로 만들고 싶다라는 욕망이 상당히 강하신 것으로 보여져요. 그리고 에이스 오브 완즈 카드가 이제 더풀 카드랑 같이 나와서요. 이 사람이 일단 여러분들을 만나게 되시면 하고 싶은 것들이 많다라고 해요. 너무 무리되지 않는 선에서 여러분들과 데이트를 많이 즐기고 싶어 하시는 모습도 상당히 많아 보이시거든요. 장미를 건네받는 모습에서 이 사람의 적극적인 이런 텐션들이 우리 여러분들도 차츰차츰 스며들게 되면서 그만큼 이 사람에 대해서 호감이 많이 가시는 모습으로 보여지네요. 서로가 조금은 자극적이면서도 도파민이 아주 팡팡 튀어오를 수 있는 그런 만남을 하게 되실 수 있겠다. 나도 어느 정도 설레이는 사람을 만날 수 있겠다. 처음에는 그 감정을 조금씩 자제하려고 하시지만 어느 순간 보면 편안하면서도 이 사람 나도 모르게 상당히 끌리는 사람이야. 외적으로도 자꾸 자극되는 관계. 이 사람에게 신경 쓰이고 그 신경 쓰이는 게 기분 나쁜 게 아니라 정말 좋은 감정, 끌리는 감정으로 서로를 알아가게 되겠다. 이렇게 보여지네요. 이 사람의 장점을 좀 보도록 할게요. 이 사람의 장점으로 제가 말씀드릴 수 있는 게 펜타클이 상당히 많이 나왔어요. 경제적으로 아주 부유하신 분이겠다. 자신의 삶에 있어서 어느 정도 터전을 가꾸신 분이겠다. 이렇게 보여지거든요. 10 펜타클과 킹 펜타클이 같이 나왔을 경우에는요. 책임감이 있고 장기적인 안정을 추구하는 성향이라고 볼 수 있어요. 재정적으로도 여러분들께 안정감을 줄 수 있고 현실적인 기반이 튼튼한 사람이다. 거기다가 스타 카드까지 같이 나와서요. 겉으로는 현실적일 수 있겠지만 또 내면에는 순수함과 이상적인 가치를 함께 가지고 있는 분이다. 그러니까 이러한 부분이 우리 여러분들을 봤을 때 자신이 원하는 이상향적인 부분이 있기 때문에 내가 원하는 사람에게만큼은 안정적인 기반이 되어주고 해줄 수 있는 선 안에서는 내 사람을 좀 책임지고 싶다. 이러한 감정들이 강하게 자리 잡고 있는 것 같아요. 사람을 대할 때 주고받는 관계에서 균형이 중요하다라고 생각하시는 분이에요. 그게 꼭 물질과 물질로 주고받는 거라기보다는요. 내가 좋아하는 이성에게 나는 이렇게 안정적인 기반으로 책임감을 줄 수 있는 반면에 예를 들어서 우리 3번 분들께서 나에게 어느 정도 관심을 좀 주면 좋겠다. 나만 좋아하는 것이 아니라 서로 간의 상호작용이 중요하다라고 생각하시는 것 같아요. 원래 연애가 사람에 따라서 누가 더 주고 덜 주고 이런 차이는 있겠지만 이 사람이 아무래도 일방적으로 여러분들에게 사랑을 하고 싶지는 않다. 애정을 구걸하고 싶지는 않다. 이 사람이 생각보다 이렇게 안정적인 기반을 이루기까지는 그만한 과정이 있었다라고 보여져요. 그래서 그런지 내면에서는 또 경쟁심이 강한 모습으로도 보여져요. 손해보지 않으려는 이런 환경에서 단련된 현실 감각이실 수도 있고요. 이 사람 나름대로는 속 안에서는 좀 감정적으로 쉽게 휘둘리지 않으려는 면이 있어요. 우리 여러분들과는 무관하게 어떠한 일이 있으시다라고 하면요.
먼저 흥분하거나 급하게 반응하지 않으시려고 하시고 냉정하고 신중한 판단을 해보시려고 하는, 지지 않을 싸움을 하려는 이러한 성향이 있으시는 상당한 전략가이신 면모도 있다. 그렇지만 우리 여러분들의 간에서는 이기려고 하신다라든지 이러한 모습보다는 스타카드까지 같이 나와서 내가 좋아하고 마음이 있는 사람에게만큼은 후회하지 않게 적극적으로 대시하고 이 사람이 나에게 천천히 스며들 수 있도록 끝내 이상적인 관계를 만들 수 있도록 하는 것이 나의 목표이다. 이렇게도 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람이 여러분들에 대한 속마음은 어떠한지, 그리고 이분이 바라보는 나의 모습은 어떠한지 조금 더 디테일하게 보도록 할게요. 자, 이 사람의 속마음과 이분이 바라보는 여러분들의 모습은 어떠한지를 제가 좀 더 보도록 할게요. 일단은 이 사람은 데스 카드가 먼저 나왔어요. 관계에 큰 전환점이 좀 필요하다. 지금 관계에서 조금은 더 업그레이드된 이런 관계를 원하신다. 그런데 시도를 하다가도 자꾸만 브레이크가 걸리는 듯한 느낌을 받으신다라고 해요. 본인의 마음속에는 이미 매지션, 교황, 텐 오브 완즈 관계를 더 주도적으로 시도하고 좋은 인연관계를 책임감 있게 이끌어가고 싶어 하시는 모습이 보이는데요. 이런 중요한 순간에서 자꾸만 브레이크가 걸린다라는 것은 실제로는 여러분들 관계가 좋다가도 주춤주춤 거리는 부분이 있다라든지 아마도 우리 여러분들과 상관관계가 있을 것 같아요. 그 이유가 우리 여러분들을 어떤 사람으로 보는지를 먼저 봤을 때 외적인 모습에서 이 사람이 느꼈을 때는 자신감도 있고 아주 매혹적인 이성을 바라보는 듯한 모습이셨는데요. 여러분들과 대화를 나누고 나니까 3번 나름대로 좀 단단한 성격이 있는 것 같고 자신의 마음을 잘 표현하진 않는 것 같다. 그러니까 단단하고 자립적인 사람이다라고 보고 계세요. 우리 3번만에 과거에 트라우마가 있으셨을 수도 있잖아요. 그래서 그런지 이 사람이 섣불리 한 단계 더 발전시키려고 하다가도 우리 여러분들의 마음을 잘 모르기 때문에 주춤주춤 하시는 것 같아요. 여사제가 좀 신비롭고 내면에 무언가 감춰진 듯한 느낌을 많이 풍기시거든요. 3번은 멋있고 예쁘고 존경스러운 면도 있으면서도 그 속을 깊이 있게 아직까지는 잘 모르겠다. 나에게 있어서 3번이 아직까지는 확실하게 다 믿지는 못하고 약간의 경계를 하고 있는 것 같다. 서로가 천천히 알아보고는 있지만 쉽지는 않은 사람 같은데 감수성이 풍부하고 따뜻한 사람 같기도 하다. 많은 티를 내주진 않으시지만 속정이 깊고 그 마음을 주기 전까지는 약간의 경계심도 있고 표현을 많이는 해주지 않으시는 모습이다. 나에게 호감을 품은 것은 사실인 것 같다라고 어렴풋이 예상하고 있는 모습으로 비춰지네요. 그래서 이 사람이 겉으로 비춰지는 모습과 속으로 비춰지는 모습에서 감정적 혼란이 일어나시는 모습이에요. 3번 분들에게 대시를 하고 있긴 하지만 내면에서는 여러분들과 더 잘되고 싶은 욕심과 우리 3번과 잘되기 위해서 나 스스로 컨트롤해야 하는 그런 감정들이 교차되어서 약간의 혼란을 일으킨다. 3번을 믿고 천천히 진행해야겠다. 이러한 감정과 내가 더 다가가도 되는 거 맞아? 어느 정도는 속도를 줄이고 좀 천천히 관계를 바라봐야 되나? 이러한 감정들이 교차하시는 모습이에요. 그러면서도 내가 3번에게 나중에 상처받지는 않겠지? 이 사람이 나를 거절하면 어쩌지? 하는 막연한 두려움도 같이 동반되고 계신 모습인데요. 그럼에도 불구하고 여러분들에게는 항상 부드럽고 좀 편안하게 다가가시려고 하시는 것 같아요. 그리고 우리 여러분들이 느끼시기에는 이 사람 되게 적극적이지만 나에게 최대한 부담 주지 않으려고 하고 노력하는 사람인 건 알겠어 라고 생각하시겠지만 이 사람 나름대로는 소드 카드가 여러 번 등장하여서요. 내가 최대한 이성적인 감정을 불러와서 3번에게 좀 자제해야겠다라는 마음이
이분 마음속에 좀 박제되어 있으신 모습이에요. 내가 이걸 컨트롤하지 않으면 또 급발진하는 모습을 계속 보여줄 수 있기 때문에 3번이 마음을 열다가도 또 도망갈 수도 있겠다 싶어 하시는 걱정 반, 기대감 반 이러한 모습으로 여러분들과 관계를 서서히 발전시키실 것으로 보여지네요. 자, 그렇다면 두 분의 궁합은 어떠한 궁합인지 추가 카드 뽑아보도록 할게요. 두 분의 궁합은 어떤 궁합인지 바닥 카드에 세븐 오브 펜타클 카드 나왔어요. 두 분의 궁합은 일단 상대방 분이 우리 3번 분들에게 적극적으로 다가가면서 천천히 균형을 맞추시려는 모습으로 인해서 발전되는 궁합이라고 볼 수 있겠어요. 일단 여러분들에 대한 강한 끌림이나 추진력을 동반해서 최대한 여러분들과 좋은 관계가 되기 위해서 노력하시려는 모습이 보여져요. 무작정 노력만 하시는 게 아니라 여기 10개의 완즈, 약간의 부담감은 있지만 내가 정한 사람에 대해서는 끝까지 책임지고 진지한 관계로 발전하고 싶다. 이러한 마음이 상당히 크신 모습이에요. 거기다가 교환 카드로까지 왔으니까 이 사람은 책임감 플러스 또 진지하게 오래갈 인연으로 보고 계시는 느낌이에요. 근데 그 속에서 아까 바닥 카드에 세븐 오브 펜타클 카드가 나왔거든요. 여러분들이 쉽게 마음을 표현해주진 않고 마음이 편안하게 열리는 스타일은 아니시다 보니까 이분이 마음에 드시면서도 또 생각하시는 시간이 좀 필요하다라고 하시거든요. 그래서 이 사람 입장에서는 여러분들과 관계를 교류하면서도 좀 기다리고 관계에 대한 정체감을 느끼실 수 있겠다. 그렇지만 이 사람이 최대한 이성적인 면모를 발휘해서 좀 빠르게 발전하려고 하다가도 여러분들이 너무 부담스럽게 느끼지 않게 천천히 관계를 무르익게 인내의 시간을 함께 가지실 것으로 보여지네요. 그리고 우리 여러분들도 마음이 없지만은 않기 때문에 이 사람에게 마음을 여시면 상대방은 금전적으로도 안정되어 있으신 모습이 보여지기 때문에요. 여러분들이 믿고 의지할 수 있는 사람인 것 같다 라고 천천히 느끼게 되실 것 같아요. 자, 그렇다면 이 사람이 3달 안에 언제 다가오는지도 뽑아보도록 할게요. 상대방이 언제 다가오는지. 바닥 카드에 러버스 카드 나왔어요. 상대방은 지금으로부터 2달 이내로 나타나실 것으로 보여지는데요. 이 사람이 등장하게 되시면 처음에 아주 적극적으로 우리 여러분들의 마음을 흔들어 놓으실 수 있겠다. 우리 여러분들이 약간은 경계하시는 모습이지만 진중하게 호기심이 일어나는 상태로 상대방과 서서히 발전하는 흐름으로 보여지겠다. 이 사람이 여러분들을 겪고 나셔서 내가 또 너무 빨리 추진하면 우리 여러분들께 부담이 갈 수도 있겠다 싶어서 약간은 감정 조절을 하시는 모습으로 보여지네요. 바닥 카드에 러버스 카드 나왔어요. 여러분들과의 관계에 있어서 감정적인 결정의 선택의 시기가 오겠다. 그리고 러버스는 서로가 좋아하는 카드이기 때문에 여러분들도 서서히 마음이 커지시겠다. 두 분은 좋은 인연관계가 되실 수 있을 것 같아요. 상대방과 여러분들의 관계 조언도 한번 뽑아보도록 할게요. 두 분의 관계 조언. 바닥 카드에 교환 카드 나왔어요. 여기서도 또 비슷한 내용이 나왔는데요. 템퍼런스, 포서드, 러버스 카드 나왔어요. 조화와 균형, 그리고 너무 서두르지만 않으신다면 천천히 알아가는 와중에 서로가 이끌려서 사랑을 하게 되고
그 끝에는 밑에 교환 카드 나와서요. 단순한 호감이 아니라 서로에 대한 의미 있는 관계가 될 것이다. 교환 카드가 책임감 있는 관계나 안정적인 관계로 연결이 가능하다. 그리고 길게는 연인, 결혼, 장기적인 신뢰관계로 이루어질 수 있는 만남이다. 이렇게 해석이 되어지네요. 좋은 카드들이 많이 나왔고 두 분의 관계는 우리 3번 분이 키를 가지고 계신다. 좋은 카드들이 많이 나왔는데요. 우리 3번 분들이 마음을 여시기 전까지는 이 상대방이 고민하고 힘들어하는 시기는 있어 보이지만 결국엔 사랑하는 관계로 마음이 열리신다라고 하니까요. 크게 걱정하실 필요가 없고 시간의 흐름대로 자연스럽게 사랑을 해주시면 될 것 같아요. 마지막으로 오직 우리 여러분들만을 위한 좋은 카드도 뽑아보도록 할게요. 오직 우리 여러분들만을 위한 조언. 바닥카드에 데빌 카드 나왔어요. 오직 여러분들을 위한 좋은 카드에서는 우리 여러분들이 감정에 이끌려 가기보다는 좀 현명하게 판단하시고 감정과 거리를 두면서 상황을 냉정하게 바라보려는 태도가 좀 필요하다라고 보여지네요. 중심을 나로 잡고 인간관계든 일적인 부분이든 실행을 하시는 게 중요하신 것 같고요. 또 인간관계적으로 바라봤을 땐 너무 깊이 생각하지 마시고 좀 가볍게 편안한 관계랑 여러분들을 또 좋아해주는 사람들과의 소통이 중요하다라고 해요. 여러분들은 서서히 마음이 열리시고 또 새로운 감정을 시작할 준비가 되어 있다라고 하거든요. 그게 꼭 이 사람이 아니더라도 인간관계적인 부분에서도 사람들에게 마음을 여시고 만약에 우리 3번 분들이 깊이 생각하시는 마음들이 있다라고 하시면요. 너무 깊이 생각하지 마시고 가볍게 생각해 주시면 된다라고 해요. 그 이유가 바닥카드에 데빌 카드가 나왔어요. 데빌 카드는 생각적인 부분이 되실 수도 있을 것 같아요. 내가 어떤 것들을 한번 생각하게 되면 지나치게 그 부분에 얽매이신다든지 못 놓는 부분이 있다라고 하거든요. 그렇기 때문에 우리 여러분들께서는 너무 많은 생각하지 마시고 이성적으로 생각하되 관계적인 부분에서는 가벼운 마음으로 상대방을 대해주시면 될 것 같습니다. 제가 오늘 준비한 주제는 여기까지고요. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. 그럼 저는 다음 주제로 찾아뵐게요. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 4번 리딩 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 나의 다음 남자친구 누구인지 상세히 말씀드릴게요. 먼저 상대방을 만났을 때 느끼게 되는 감정을 뽑아보았어요. 이 사람이 생각보다 재치도 있어 보이고 능력도 있어 보이고 가볍게 다가오는 것 같지만 또 가벼운 느낌만은 아니고 진중하면서도 이 사람만의 카리스마가 있다라고 느끼신다라고 해요. 유쾌하면서도 가볍게 다가오시는 느낌이지만 실질적으로 이 사람을 봤을 때 성숙한 아우라 있잖아요. 그래서 우리 4번 분들이 이 사람 생각보다 외모는 그렇게 생기지 않았는데 이성을 리드해 줄 수 있는 타입인 것 같아. 이렇게 생각하신다라고 해요. 매지션 카드는 무엇이든 창조해내고 어떤 것이든 잘 해낼 수 있는 인물을 의미하는데요. 카드 배열에 따라서 좀 달라지긴 하지만 때로는 이 사람의 속임수일 수도 있는 그러한 매력적인 모습에서 생각보다 이 사람의 조합을 봤을 때에는 정말 근거 있는 자신감이다. 어떤 일에 있어서 섣부르게 판단하지 않고 이성적으로 여러분들을 조금 더 성숙한 모습으로 여러분들에게 다가간다라고 해요. 그래서 얘기를 나누다 보면 생각보다 내가 존중받는 느낌을 받는다. 그러면서도 이 사람이 상당히 매력적인 사람이라고 느껴지는 게요. 무언가 다 잘하는 것 같고 말도 잘하고 이성적으로 판단하실 수도 있고 내면적인 성찰력이 뚜렷한 분이라고 생각을 하시게 되는 반면에 의외로 이 사람이
좀 자유로운 영혼 같기도 하다. 삶의 내공도는 엄청난 데에 비해서 자신이 지금 살고 있는 에너지와는 정반대로 프리함을 추구하는 그러한 느낌을 우리 4번 분들이 느끼게 되신다라고 해요. 이게 무슨 말이냐면요. 나이트 오브 펜타클 카드랑 나인 펜타클 카드, 일단 성실하고 자기관리의 끝판왕인 카드들이에요. 거기다가 펜타클로까지 왔으니 이 사람은 FM대로 살고 있는 사람 같기도 하거든요. 제때제때 회사 다니고 제때제때 자기 일 하고 자기만의 루틴을 만들어서 일이면 일, 운동이면 운동, 철저하게 자신이 해야 될 일을 차분히 해내고 계시는 분인데요. 이런 FM대로의 삶에서 이 사람 나름대로 회의감이 있으셨을 수도 있고, 내가 진짜 바라는 삶은 원래 좀 자유롭고 프리한 삶을 원하는데 현실은 그렇지 않다 보니까 실질적으로는 현실을 택해서 지금의 자리까지 와 있다, 이렇게도 보여지네요. 그래서 그런지 우리 4번 분들이 느끼셨을 때에는 풀카드의 면모와 매지션의 면모가 합쳐져서 막상 함께 얘기를 하시다 보면 이 사람과 있으니까 마음이 가벼워지고 좀 리플레시 되는 느낌을 받으실 수도 있겠다 싶어 보이네요. 이상과 현실에 대해서 많은 생각들을 하게 되잖아요. 그런데 실제로 이상을 따라가는 사람보다는 현실을 택하는 사람들이 많으실 거라고 저는 보고 있는데요. 이 사람도 약간 후자에 가까울 것 같아요. 그래도 현실을 택한 김에 아주 끝장나게 열심히 삶을 살고 계시고 또 스스로도 좀 만족된 삶을 보내고 계신다. 그래서 우리 4번 분들이 이 사람은 정말 한번 알아가 봐야겠다. 알아가 볼 만한 가치가 있는 사람인 것 같아. 이렇게 직감하게 되신다라고 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람의 특징을 좀 볼게요. 이 사람의 특징으로 보여진 카드 중에 의미심장한 카드들이 많이 등장하였는데요. 텐 오브 소드 카드가 2장이나 나왔고 데스 카드도 등장을 하였어요. 일단 텐 오브 소드는 여러분들이 타로 카드를 잘 모르신다고 하더라도 딱 봐도 남자가 칼을 10개를 맞고 쓰러져 있는 모습으로 보여지잖아요. 이 사람은 인생에서 큰 고난이나 상실감을 겪었고 이 부분이 연애가 되실 수도 있고 실질적으로 이 사람이 살아온 삶에 있어서 그러한 아픔이나 큰 고난을 한번 겪었던 사람인 것은 분명한 것 같아요. 그래서 이 사람은 큰 고난과 시련을 완전히 받아들였고 받아들여진 채로 완전하게 한번 끝이 났었다. 이 데스 카드가 안 좋게 생각하시는 분들이 많으신데요. 이 데스 카드는 변화와 재탄생의 상징인 카드이기도 하거든요. 그러니까 힘들었던 과거, 아팠던 상처 같은 이러한 과거는 이제 가감히 버려지고 자신의 삶을 새롭게 바꾸는 이러한 용기를 장착하게 되었다. 그래서 지금의 자리, 황제 카드까지 오신 것 같아요. 위쪽에도 보시면 3 오브 링스 카드, 그리고 더 호스트 카드, 유니버셜로 따지면 교환 카드인데요. 황제 카드랑 교환 카드는 메이저 카드기도 하고 4번과 5번 숫자적으로도 바로 연결돼서 이어지는 흐름으로 보여지는데요. 이 사람이 이 황제 카드 자리까지 오기까지는 많은 힘듦과 시련이 있었지만 결과적으로는 황제의 자리에 올랐고 황제는 강한 리더십, 안정감, 책임감을 상징하는데요. 외부적이던 내부적이던 자신의 통제력이 아주 뛰어난 사람을 의미해요. 그래서 내 사람은 내가 지킬 수 있는 그런 보호할 수 있는 힘이 있는 사람이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 저 위에 카드에 3 오브 링스 카드가 나왔기 때문에 일적인 부분에서도 아주 협업을 잘 하시거나 실용적인 감각이 뛰어나신 사람이라고 볼 수 있겠어요. 일하시는 부분에서 함께 일하시면서 시너지가 나시는 타입으로도 보여지고요. 사람과의 관계도 원만하고 또 이 사람 나름대로 이런 철칙이 있다라고 해요. 호스트는 주인을 상징하잖아요. 자신이 일을 함에 있어서 아니면 연애를 함에 있어서 지켜야 될 것은 지키고 본인만의 기준과 틀이 확실히 있으신 분 같아 보이네요.
그래서 이러한 사람들은 자신의 자리도 잘 지킬 뿐더러 괜찮은 사람을 알아보는 그런 안목도 뛰어나신 분으로 보여지거든요. 교황 카드가 원래 내 사람이 되면 아주 오래 갈 수 있는 인물을 상징하기도 해요. 그래서 우리 여러분들께서는 이 사람과 대화함에 있어서 멘토적인 역할을 해주실 수 있는 분이다. 정신적으로 서로가 잘 통할 수 있고 사람을 품는 마음의 그릇이 큰 사람이다 라고 보여지네요. 자, 그렇다면 이 사람의 장점이 무엇인지도 한번 뽑아보았어요. 이 사람의 장점으로 본 카드에 컵 카드가 주를 이루는데요. 이것은 우리 여러분들과 연애하기에 정말 긍정적인 사인을 주실 수 있는 분이다. 첫 카드가 세븐 오브 컵스 카드가 나왔어요. 상상력과 다양한 가능성을 보는 눈이 있으신 분인데요. 어떠한 사항이 있을 때 한 가지만 생각하시는 게 아니라 여러 관점에서 좀 생각을 해보시는 분이에요. 아이디어도 많고 해보고 싶은 것도 많으신 그런 상상력이 풍부하신 분인데요. 거기다가 그 다음 카드에 감수성이 풍부한 이런 페이지 오브 컵스 카드가 나와서요. 이성이 있을 때 먼저 다가가실 수 있는 분이고 소소하게라도 우리 여러분들에게 마음을 하나하나 잘 표현하실 수 있는 분이다. 우리 사본분들 입장에서 보면 이 사람 되게 귀엽고 좀 따뜻한 면이 있는 사람이네. 처음에는 막 유쾌하고 재밌고 그러면서도 카리스마가 상당한 것으로 보여졌는데 의외로 이성적으로 나를 바라보고 대해줬을 때에는 순수한 마음을 가지고 계산 없이 다가오는 사람인 것 같다. 이렇게 생각하신다라고 해요. 그리고 식스 오브 소드 카드, 머물러 있는 사람은 아닌 것으로 보여지거든요. 이 사람은 한번 어려운 시기를 겪은 사람으로 제가 말씀드렸잖아요. 그만큼의 아픔, 회복, 성장을 같이 겪으셨기 때문에 힘든 일이라든지 자신이 감당하기 벅찼던 일들, 이런 것들을 이제 좀 마음속에 묻어두고 이제 앞으로 나아가려고 하는, 과거에 머무르는 사람이 아니라 앞을 보면서 미래를 향해 나아가는 사람이다. 그러니까 생각과 마인드가 좀 트여 있다. 유연하다라고 제가 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 에이스 오브 소드, 투 오브 소드. 이 사람은 역시나 부드러운 카리스마를 가진 사람이라고 보여지네요. 어떤 일을 할 때 여러분들을 존중해주고 억지로 밀어붙이기보다는 서로 간의 이런 조율을 통해서 함께 성장하려고 하시는 인물이거든요. 외유내강의 표본인 사람인 것 같아요. 그리고 정말 좋은 카드인 게요. 에이스 오브 컵스, 투 오브 컵스. 순수하게 감정이 시작되는 카드를 의미하는 에이스 오브 컵스 카드는요. 이 사람은 사람을 대할 때 제가 아까도 말씀드렸지만 진심으로 사람을 대하는 사람이고 함께 있다 보면 좀 힐링적인 마음 그리고 감정적인 교류가 자연스럽게 일어나도록 잘 유도하시는 분이다. 그래서 처음에는 상대방이 마음을 표현하셨다가 이내 우리 여러분들도 그 마음을 확인하시고 투 오브 컵스, 서로의 감정을 교감하실 수 있겠다 싶어 보이네요. 우리 사번분들이 연애에 있어서 소극적이시거나 적극적이지는 않으시는 분들이라 하셔도 상대방이 알아서 리더하시고 우리 여러분들도 자연스럽게 이 관계를 좀 스며들듯이 그렇게 관계 발전이 되실 수 있는 그러한 사람이다. 이러한 면을 장점으로 가지고 계신다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 자, 그렇다면 이 사람의 속마음은 어떠한지 또 이분이 바라보는 여러분들의 모습은 어떠한지도 좀 더 디테일하게 보도록 할게요. 이 사람은요. 과거에 힘들었던 일들, 아픔이 있었던 사람이라고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그래서 이미 많은 일들을 겪었고 이제 또 상처받을까봐 좀 경계하는 심리가 있는 사람으로 보여져요. 우리 여러분들을 봤을 때에는 엠프레스 카드가 나와서 아주 따뜻하고 매력적인 이성으로 바라보고 계세요. 함께 있으면 너무나도 매력적이고 4번은 뭔가 안정이 되어 있는 사람 같아. 나보다 훨씬 더 멋있는 사람인 것 같다. 그래서 좀 혼란스러워. 이분이 여러분들을 봤을 때 좋으면서도 내적 갈등이 아주 심하게 몰아치시는 상황이다. 나 말고도 4번에게
다가오는 이성이 엄청 많을 것이다. 내가 이러한 이성들을 물리치고 내가 당당히 4번 옆에 있을 수 있을까? 4번이 나를 선택해 줄까? 하는 걱정과 혼란스러움이 함께 공존한다라고 보여지네요. 그리고 타워 카드. 이 사람에게는 반드시 강한 충격이나 혹은 감정적인 폭발이 일어났던 적이 있음을 시사하는데요. 우리 여러분들을 봤을 때 이러한 감정이 일어났었고 이 사람 내면에서 충분히 혼란스러움과 힘듦이 있었으면서 그것을 지금은 조금 극복하고 그럼에도 불구하고 라는 말이 좀 맞는 것 같아요. 엄청난 아픔과 힘듦과 시련이 있었지만 여러분들에게는 다시 한번 마음을 표현하고 싶다 하는 마음과 결단이 에이스 오브 소주 카드가 나옴으로 인해서 이분 마음속에서 혼란이 끝이 나고 이제 좀 명확한 관계를 가지고 싶어서 아니면 여러분들에게 물러나고 싶지 않고 떳떳하게 대하고 싶어서 결심을 하게 되는 순간이 오신다라고 하네요. 만약에 두 분이 과거의 인연이실 수도 있을 것 같아 보이는데요. 제너럴이니까 이 카드가 과거의 인연에 조금 더 가깝긴 하지만 유패라고도 무시를 할 수는 없기 때문에 만약에 유패라고 하신다면 이 사람만의 그런 트라우마, 힘들었던 과거의 상처들 때문에 스스로를 좀 괴롭히는 상황으로 보여져요. 이런 5 오브 완즈, 9 완즈, 타워 카드. 내면의 상처, 생각, 압박, 그리고 외부의 요소 때문에 이 사람이 혼란을 많이 빚어왔기 때문에요. 겉으로는 그러한 모습이 아니셨겠지만 이 사람 나름대로 우리 4번 분을 임프레스, 여왕제로 인식하게 되면서 그 뒤에 이제 그 사람만의 소유욕과 집착, 그리고 4번 분이 인기 많을 것 같다. 나만의 사람으로 될 수 있을까? 4번에게는 선택지가 좀 많을 것 같아. 우리가 잘 이어지기에 좀 녹록지 않은 그런 환경들이 조성되어 있다. 그래서 좀 자신이 없었다. 티를 내진 않았지만 결국에는 나도 뭐라도 좀 해야겠다. 이 뭐라도 해야겠다라는 표현은요. 유패라고 하신다면 지금까지는 얘기만 해오던 사이라고 하신다면 그 다음 단계의 발전, 한 단계 챕터를 좀 넘어가야겠다라는 결심을 하실 것 같고요. 9패라고 하신다면 그동안은 4번을 생각만 하고 어떻게 결단을 내리지 못했는데 4번 옆에 누군가가 있다고 하더라도 나는 이제 상관없어. 내 마음을 이제 좀 표현해야 될 것 같아. 이렇게 결심하게 되는 상황이 오실 것 같다. 그래서 이 3 오브 소즈는 과거에 대한 깊은 상처, 실망 이런 것들을 의미하는데요. 9패라고 하신다면 똑같은 해석으로 가실 것 같아요. 내가 너에게 이러한 힘듦이 있었고 감정적으로 매우 아팠지만 이제 더 이상 미룰 수가 없을 것 같아. 4번 너에게 내가 아직 마음이 있다. 내 마음의 불씨는 전혀 꺼지지 않았다. 여전히 나는 4번 너에게 많은 아쉬움과 아픔이 있지만 우리의 관계가 끝이 나던 새롭게 시작을 해서 알아가던 어떻게 해서든 나는 빨리 서둘러서 너의 의중을 좀 알고 싶어. 이렇게 해석이 되어지네요. 유패라고 하신다면 비슷하게 해석이 되어질 것 같긴 하네요. 나는 과거에 트라우마, 힘듦이 있었지만 4번 너와는 좀 새로운 세계로 연결되고 싶어. 나는 이제 과거에서 벗어났으니까 더 이상 인연을 만드는 데 있어서 머리만 아파하지 않고 헷갈리지 않고 4번 너에게 새로운 관계를 만들어보자. 함께 행복한 미래를 그려가보자 라고 나는 너에게 표현을 할 거야. 이렇게 결심을 하시게 된다라고 하네요. 이 사람이 여러분들을 바라봤을 때 어떠한 모습으로 바라보는지를 제가 뽑아보았어요. 일단 퀸 오브 펜타클 카드는 내 사람에게 매우 따뜻하고 배려깊고 안정적인 사람을 의미해요. 그러니까 현실적으로 신뢰할 수 있는 사람이기도 하고
또 결혼을 하게 되면 아주 가정에 충실한 사람을 의미하거든요. 우리 4번 분들을 바라본 카드에서 매달린 남자 카드가 2장이나 나왔어요. 중폭해서 나왔다라는 것은 그 의미가 조금 더 깊어진다, 더 강조해달라는 의미이기 때문에요. 우리 여러분들을 바라봤을 때는 퀸 오브 펜타클 카드가 나왔지만 이분 나름대로 제가 아까 과거에 고충이 많았다라고 말씀드렸잖아요. 4번 분에게 마음이 있고 그 마음을 전달하기까지 이 사람은 아주 혼돈의 카오스다. 스스로의 생각에 너무 많이 갇혀 계신 분 같아 보이네요. 아까 자신감 있고 이 사람 나름대로 커리어도 많이 쌓았고 자기관리 끝판왕이신 분인데도 불구하고 4번 분 앞에서만 서면 뭔가 작아지는 느낌이 든다라고도 하네요. 마음적으로 봤을 때에는 4번 분들을 아주 순수하게 바라보고 계신 건 맞는 것 같아요. 그렇지만 스스로가 해답을 내리기 전까지는 9패라면 4번 분에게 다가가기 위한 시간이고 6패라고 하신다면 자신이 과거에 있었던 그런 힘듦을 다 청산하고 여러분들과 새롭게 시작하기 위해서 마인드 세팅을 하는 중이다. 휴지기를 가졌다. 이렇게도 말씀드릴 수 있을 것 같네요. 자, 그렇다면 두 분의 궁합은 어떠한 궁합인지도 뽑아보도록 할게요. 두 분의 궁합은 어떠한 궁합인지 바닥카드에 나인 오브 컵스 카드 나왔어요. 일단 첫 번째 카드의 나이트 오브 컵스 카드 나왔어요. 둘 사이에 서로를 향한 감정적 호감이 분명히 있다는 것을 상징하는데요. 상대방이 여러분들에게 먼저 호감을 표시하고자 달려갈 의지가 충분히 있는 것을 보여주는데요. 다만 오늘 텐 오브 소즈 카드가 정말 중폭해서 많이 등장을 했어요. 높은 확률로 4번 분들의 인연은 지금 과거의 인연이셨던 분들, 한번 끝이 나셨던 분들에게 조금 더 포커스가 많이 맞춰질 것으로 보여지네요. 그렇지만 텐소드는 아주 큰 상처, 완전히 끝이라고 느꼈던 사이를 의미하는데요. 그 끝이 나는 사건으로 인해서 감정적인 좌절이랑 두 사람 사이에 이런 트라우마라든지 이런 것들이 아직 여러분들과 상대방의 마음속에 장벽처럼 남아있을 수 있겠다. 그렇지만 그 뒤에 매지션 카드가 나와서 상대방도 그렇고 우리 4번 분들도 그렇고요. 상대방이 먼저 좀 제스처를 취해 주신다면 우리 4번 분들도 이 관계를 다시 한번 회복할 마음이 있겠다. 바닥카드에 나인 오브 컵스 카드가 나왔어요. 감정적인 만족을 의미하는 카드인데요. 이 카드가 여기 조합으로 나왔다라는 것은요. 만약에 두 분이 함께 만나게 되신다면 서로가 만족할 수 있고 이상향적인 부분이 있다라고 보여지네요. 외모가 이상형이실 수도 있고 만나면 만날수록 서로에게 끌리거나 정서적으로 채워질 수 있는 관계다. 그래서 두 분 손에 달렸다라고 저는 보여지네요. 6패라고 하셔도 제가 아까 말씀드린 것은 변함없이 상대방이 과거에 대한 트라우마를 이제 완전히 끊어내고 이제 새롭게 시작할 준비가 완벽하게 되었다. 곧 다가갈 것이다. 이렇게 해석 드릴 수 있을 것 같네요. 자, 그렇다면 3달 이내로 언제 다가오는지도 추가 카드 뽑아보도록 할게요. 세 달 이내로 상대방이 언제 다가오는지 바닥카드에 전차카드 나왔어요. 일단 바닥카드에 전차카드가 나왔기 때문에 이 사람은 자신이 가지고 있는 생각 그리고 그 흐름이 정리되면 굉장히 빨리 다가올 수 있음을 시사하는데요. 간단하게 말씀드리면 지금은 마음의 준비를 하고 있지만 결심이 서면 빨리 너에게 거침없이 다가가겠다. 이렇게 해석이 되어지네요. 첫 번째 달, 두 번째 달, 세 번째 달로 봤기 때문에 세 번째 달, 그러니까 3달 이내로 여러분들에게
가볍게 문자나 전화, 톡, 안부 연락을 하실 수 있겠다. 신중하게 여러분들을 생각하고 있는 이미지거든요. 지금 새롭게 관계를 시작하는 유배이실 경우에는요. 여러분들과 지금도 첫 번째 달도 두 번째 달도 사이는 계속 좋으실 것 같아요. 그렇지만 이 사람이 실질적으로 확실하게 사귀자라든지 마음을 표현하는 데까지는 길게 잡아서 3달 이내로 표현을 하시겠다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 과거의 분이시라고 하신다면 마음 정리를 끝내고 여러분들에게 직접적으로 표현하시는 것은 지금으로부터 3달 이내로 여러분들에게 연락을 하시겠다. 이렇게 보여지네요. 그렇다면 두 분 관계 조언 카드도 뽑아보도록 할게요. 두 분의 관계 조언. 바닥카드의 6 오브 컵스 카드 나왔어요. 두 분은 서로가 알아감이 있어서 좋은 관계를 유지하실 수 있지만요. 관계가 좋을 때는 아주 좋은 사이겠지만 서로를 점점 알아가게 되시면서 끊을래야 끊어질 수 없는 서로가 너무 중독이 되어서 이성적으로 설명이 안 되는 매혹을 느끼면서도 서로가 다투게 되실 때라든지 그럴 때에는 감정적인 소모가 아주 심하실 수 있겠다. 서로만의 주장을 가지고 상대방을 서로 이해하지 못하는 자칫 본인만의 상황을 더 중요시하는 순간이 오실 수도 있겠다 싶어 보이거든요. 그렇지만 바닥카드의 6 오브 컵스 카드, 서로를 순수하게 좋아하고 애정하는 마음은 충분히 남아 계신다. 이렇게 보여지거든요. 그래서 두 분은 사이가 좋을 땐 괜찮지만 다소 싸우실 때라든지 다투게 되실 때에 배려하면서 날카로운 말은 잠깐 접어두시고 서로의 상황에서 이해를 하시려는 노력이 조금 더 필요하겠다. 너무 좋아하시는 마음이 크다 보니까 보통의 커플보다도 에너지 소모가 많이 필요하겠다 싶어 보이네요. 서로가 미리 얘기를 해서 극적인 상황이 벌어지지 않도록 미리 예방을 하시면 되니까요. 조금만 더 서로를 배려해 주시면 잘 해결될 수 있는 문제인 것 같아요. 자, 그렇다면 오로지 우리 4번 분들만을 위한 조언 카드도 한번 뽑아보도록 할게요. 오로지 우리 4번 분들만을 위한 조언 카드. 바닥카드의 4 오브 펜타클 카드 나왔어요. 여러분들을 위한 카드를 보았는데요. 생각보다 우리 4번 분들은 지금 일적인 부분에서 발전시키는데 조금 더 집중해야 된다. 이런 카드가 나왔어요. 8 오브 펜타클 카드는 일을 열심히 하는 카드도 되고요. 직장이 아니라 개인적인 일을 하시는 분들은 여기 그림에서도 보이듯이 그림을 그리고 있는데요. 이런 자신이 하는 창작물이라든지 하시는 일에 있어서 작은 반복이랑 꾸준한 노력이 우리 여러분들을 더 큰 성취로 발전시킬 수 있는 카드를 의미해요. 거기다가 그 다음 카드의 퀸 오브 완즈. 여러분들이 주도하고 멋있게 삶을 만들어 가실 수 있는 카드를 의미하는데요. 아주 매력적이고 영향력이 있는 불의 여왕이 나왔어요. 거기다가 투 오브 완즈. 이미 우리 4번 분들은 자신이 하는 일에 있어서 더 큰 세상을 바라보고 새로운 계획을 이미 가지고 계신 분이실 수도 있겠는데요. 지금은 그 새로운 계획이나 시야 확장이 필요한 시점이라고 말씀드릴 수 있겠어요. 앞으로 어떤 방향으로 갈지, 그리고 그 선택한 선택지에서 어떻게 미래를 설계해야 할지, 더 나은 세상을 바라보기 위해서 우리 여러분들이 지금 아주 하실 일이 많아 보인다. 바닥카드의 4 오브 펜타클 카드 나왔어요. 이 카드는 어떤 것들을 좀 잃을까봐 자신이 가지고 있는 것을 내려놓지 못할 때 나오는 카드기도 하거든요. 그것이 두려움이 되실 수도 있고 여러분들의 자존심, 어떠한 관계, 어떠한 감정, 어떠한 에너지 놓치기 싫어서 꽉 붙들어 매고 있으실 수도 있겠다 싶어 보이는데요.
중요한 것을 얻으시려면 여러분들의 하시는 일을 꾸준히 하시면서 가지고 계신 것보다 더 미래로 나아가기 위해서 혹시나 놓아야 되는 것이 있다면 과감한 선택을 했을 뿐이다. 그 과감한 선택이 우리 사번분들이 더 성장하시고 삶이 더 확장된다라고 해요. 지금의 이 시점에서 사번분들에게 아주 중요한 메시지인 것 같고요. 상대방과의 관계가 9페이드, 6페이든 간에 우리 사번분들은 아까 여왕제, 퀸 오브 펜타클 카드가 나와서요. 자신의 것 잘 지키시면서 본인의 일도 아주 열심히 하고 계신 분으로는 보여져요. 제가 크게 걱정할 부분은 없지만 만약에 더 큰 미래로 나아가시는 그 중심에 서 계신다고 하시면요. 혹시나 버리지 못하는 것들, 그게 용기가 되실 수도 있고요. 이런 부분에 대해서 그것이 무엇인지, 내가 그것을 놓았을 때 어떻게 더 발전할 수 있을 것인지 이러한 부분에 대해서 한 번쯤은 고민해 보셔도 좋으실 것 같습니다. 여러분들은 이미 퀸완즈, 불의 여왕의 자리에 올라가신 분들이고 이제는 더 밝은 미래로 나아가실 일만 남으신 것 같네요. 좋은 미래가 함께 하시길 바라겠습니다. 제가 오늘 준비한 주제는 여기까지고요. 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요. 그럼 저는 다음 주제로 찾아뵐게요. 감사합니다.